അസാധാരണമാണിത്. പുടിനും ബൈഡനും ഉൾപ്പെട്ട ഈയിടത്തെ വാർത്തകളിൽ സാധാരണ കാണാത്ത ചിലതുണ്ട്. യുദ്ധവും അധിനിവേശവുമല്ല അസാധാരണം, അവയെപ്പറ്റിയുള്ള ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമല്ല. അതെല്ലാം പതിവ് പോലെ. യുക്രൈനെ റഷ്യ ആക്രമിക്കുന്നതിനിടെ യുക്രൈൻ റഷ്യയിൽ ബോംബിട്ടു എന്ന വാർത്ത പോലും അസാധാരണമല്ല. ബോംബിട്ടത് കേട്ട് പുടിൻ ഞെട്ടിയത്രേ. ആരാണ് ബോംബിട്ടത്? റഷ്യയിലെ ബെൽഗദോറിലുള്ള ഇന്ധന സംഭരണിയിലാണ് ബോംബ് വീണത്. സ്ഫോടനത്തിന്റെ വേറെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു. യുക്രൈനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന റഷ്യൻ പ്രദേശത്താണ് ആക്രമണം. ഇന്ധനശാലയ്ക്ക് തീപിടിച്ചു. ആക്രമണം നടത്തി തിരിച്ചു പോകുന്ന 2 ഹെലികോപ്റ്ററുകളെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പക്ഷേ ഇത്തരം കോപ്റ്റർ റഷ്യക്കും യുക്രൈനുമുണ്ട്. യുക്രൈനാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് റഷ്യ, അല്ലെന്ന് യുക്രൈൻ. റഷ്യൻ അധികൃതരുടെ ആരോപണം യുക്രൈൻ നിഷേധിക്കുന്നു. യുക്രൈനെ പഴിക്കാൻ വേണ്ടി റഷ്യ തന്നെ ചെയ്തതാകും എന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം. മറുവശത്ത് യുക്രൈനിലെ ബുച്ച എന്ന പട്ടണത്തിൽ പൈശാചികമായ കൂട്ടക്കൊല നടന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. തെരുവുകളിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. Hundreds of people tortured to death, shot, peaceful people, bodies on streets, mines around houses, and even dead bodies everywhere, looting. Concentrated evil came to our country. Murderers, rapists, robbers, looters that call themselves an army, and they all deserve the death penalty after what they've done. റഷ്യൻ സൈന്യം സ്ഥലം വിട്ട ഉടനെയാണ് ഈ കാഴ്ചകൾ. മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയുടെ തെളിവുകൾ. We believe that Russian forces have committed war crimes, and we've been working to document that, to provide the information that we have to the relevant institutions and organizations that will put all of this together, and there needs to be accountability for it. The murder of civilians is a war crime. We must relentlessly investigate these crimes committed by the Russian armed forces. യുദ്ധക്കുറ്റമാണിത് എന്നും റഷ്യൻ സൈനികർക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യമുയരുന്നു. റഷ്യ പറയുന്നത് അവരല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്തതെന്നും അവരെ പഴിക്കാൻ എതിരാളികൾ ചെയ്തതാണ് എന്നുമാത്രേ. ഇർപിൻ എന്ന സ്ഥലത്തും കൂട്ടക്കൊല നടന്നു. UN അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ഇതെല്ലാം ഗൗരവമുള്ളതെങ്കിലും അസാധാരണമല്ല. യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളും യുദ്ധക്കുറ്റ ആരോപണങ്ങളും മുൻപും ലോകം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അന്വേഷണങ്ങളും. We have not only footage, we have gathered testimonies of victims of war crimes which was committed in Bucha. We can state that these war crimes has a systematic and large-scale character, and Russian troops not provide distinction between military and civilian population. So it's a policy of Russia. Russia use war crimes as a method of warfare. അസാധാരണം എന്ന് പറയേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ്. അമേരിക്കയും അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റും പുടിനെ പേര് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇതോടെ റഷ്യയും യുക്രൈനും തമ്മിലുള്ള പോര് പ്രകടമായി തന്നെ റഷ്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലാകുന്നു. U.S. President Joe Biden on Monday accused Russian President Vladimir Putin of war crimes and called for a trial, adding to the global outcry over civilian killings in the Ukrainian town of Bucha as more graphic images of their deaths emerged. This guy is brutal, and what's happening in Bucha is outrageous, and everyone's seen it. Footage and photographs showed mass graves and bodies of civilians lying in the street next to toppled bicycles or grocery bags, some with their hands tied and gunshot wounds to the head, after Ukrainian forces seized the town back from Russian troops. യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളുടെ പേരിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ റഷ്യക്കെതിരെ അണിനിരക്കണമെന്ന് ബൈഡൻ. And I'm sure you've seen the pictures from Bucha and just outside of Kyiv. Bodies left in streets as Russian troops withdrew. Some shot in the back of the head with their hands tied behind their backs. Civilians executed.
In cold blood, bodies dumped into mass graves, a sense of brutality and inhumanity left for all the world to see unapologetically. There's nothing less happening than major war crimes. Responsible nations have to come together to hold these perpetrators accountable. യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾക്ക് പുടിനെ വിചാരണ ചെയ്യുക തന്നെ വേണമെന്ന് ഓരോ ദിവസവും ബൈഡൻ ആവർത്തിക്കുന്നു. I remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter, you saw what happened in Bucha. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous. ബുച്ചയിലും ഇർപ്പിയിലും കണ്ട കാഴ്ചകൾ നടക്കുന്നത് തന്നെ. വെറുതെ കൊല്ലുന്നതും വെറുതെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതും യുദ്ധക്കുറ്റമാണ്. സിവിലിയന്മാരെ ഉന്നം വയ്ക്കുന്നതും അനാവശ്യമായി സ്വത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നതും മർദ്ദിക്കുന്നതും വംശഹത്യയുമെല്ലാം യുദ്ധക്കുറ്റം തന്നെ. ബുച്ചയിലും ഇർപ്പിനിലും ആര് കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന അന്വേഷണം നടക്കാൻ പോകുന്നു. റഷ്യൻ പട്ടാളം പിൻവാങ്ങിയപ്പോഴാണല്ലോ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി ICC ആണ് യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതായാലും യുക്രൈനിൽ നടന്ന ക്രൂരതകളെ പറ്റിയുള്ള രോഷപ്രകടനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ആരും യുദ്ധക്കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. എതിരാളികൾക്ക് മേൽ ആവശ്യത്തിലേറെ ദുരിതമടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് പോലും യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളിൽ പെടുമെന്ന് റോം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ റഷ്യ യുക്രൈനിൽ ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധക്കുറ്റമായി എണ്ണാനാകുമോ? അതെ എന്ന് അമേരിക്കയും മറ്റും തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. പ്രത്യേകമായി വിളിച്ചു ചേർത്ത UN രക്ഷാസമിതി യോഗത്തിൽ റഷ്യൻ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു, യുക്രൈനെ ബാധിച്ച നാസി ബാധ ഞങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കും, എന്നാൽ സിവിലിയന്മാരെ കൊല്ലുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നയമല്ല. We are not shooting against civilian targets in order to save as many civilians as possible. This is precisely why we're not advancing as fast as many expected. കാല് കെട്ടി തലക്ക് വെടിവെച്ചതിൻ്റെയും മറ്റും ചിത്രങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി പറയുന്നു, ലഭ്യമായ വിവരം വെച്ച് ഇതെല്ലാം റഷ്യൻ സൈന്യം ചെയ്ത യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളാണ് എന്ന്. I would remind this council that based on the currently available information, the United States has assessed that members of Russia's forces have committed war crimes. ചർച്ചകൾ ലോകമാധ്യമങ്ങളിലും സജീവമായി. മരിയപോളിൽ ആശുപത്രി തകർന്നത് റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിലാണ്. ഗർഭിണിയും കുഞ്ഞും മരിച്ചു. നേരിട്ട് ചെന്ന് AP നൽകിയ റിപ്പോർട്ടാണിത്. UN മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏപ്രിൽ 2 വരെ റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ 1325 സിവിലിയന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവ. റോം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നിർവചനപ്രകാരം റഷ്യ ഈ കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വംശഹത്യാക്കുറ്റവും ആരോപിക്കാവുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷകർ. UN ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് നിലനിൽക്കാവുന്ന ആരോപണങ്ങൾ. കാണാതിരിക്കേണ്ട ഈ കാഴ്ച ബുച്ചയിൽ നിന്ന്. ഈ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തെ റഷ്യൻ പട്ടാളം കൂട്ടത്തോടെ കത്തിച്ചു എന്നാണ്. റഷ്യ ഇതെല്ലാം നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വംശഹത്യയുടെ യുദ്ധക്കുറ്റത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ നിഷേധിക്കാനാകില്ലെന്ന് വാർത്തകൾ പറയുന്നു. ചെച്നിയയിൽ, സിറിയയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രോസ്നിയിൽ, അലപ്പോയിൽ എല്ലാം റഷ്യയുടെ ക്രൂരമുഖം കണ്ടതാണ്. മൾഡോവയിൽ, ജോർജിയയിൽ, ചെച്നിയയിൽ, ദാഗിസ്ഥാനിൽ, സിറിയയിൽ, മധ്യ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ, യുക്രൈനിൽ 2014 ഇപ്പോഴും. ബുച്ച കൂട്ടക്കൊല പ്രത്യേകിച്ചും രോഷം വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേര് പറയാത്ത ഒരു കലാകാരൻ അതോ കലാകാരിയോ റഷ്യൻ പട്ടാളം കൊന്നയാളുടെ അതേ പോസിൽ കിടന്ന് റഷ്യൻ തലസ്ഥാനത്ത് 4 ഇടത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുപ്പിച്ചതും പ്രതിഷേധമറിയിക്കാനാണ്. റഷ്യക്കെതിരെ റഷ്യക്കാരൻ്റെ രോഷം. ഇത് യഥാർത്ഥ ജഡങ്ങൾ. കുറ്റം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചാരണങ്ങളും തർക്കങ്ങളും തുടങ്ങി. റഷ്യൻ ചാനലുകൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൂട്ടക്കൊലയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്ന്. പിന്നെ പറഞ്ഞു റഷ്യൻ സേന പോയി കഴിഞ്ഞാണ് കൊല നടന്നതെന്ന്. പക്ഷേ അധിനിവേശ സമയത്താണ് കൊല നടന്നതെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് തെളിയിച്ചു. വാർത്തകൾക്കും വസ്തുതകൾക്കും മീതെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും കള്ളപ്രചാരണങ്ങളും രൂപപ്പെടുന്നു. യുദ്ധക്കുറ്റം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് വരുത്താൻ റഷ്യൻ മാധ്യമങ്ങളും അവയെ നേരിടാൻ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളും രംഗത്തുണ്ട്. പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യവും നേർചിത്രങ്ങളും മായ്ച്ചു കളയാൻ എളുപ്പമല്ല. പുടിൻ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും യുക്രൈനിലെ യാഥാർത്ഥ്യം മറച്ചു വെക്കാനാകില്ല.